ডক্টৰ গমুঠাও বসুমতাৰী দেৱলৈ অশেষ ধন্যবাদ। এতিয়া নাগৰা দলক তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। আমাৰ আমন্ত্ৰিত নাগৰা দলক তেওঁলোকক মঞ্চত তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। আমাৰ কণ্টেক সময়ৰ পিছতে আজিৰ আলোচনা চক্ৰ আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ মাননীয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীদেৱ আহি আছে, তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়তে আছে, এখন মিটিং তেওঁ কৰি আছে। কণ্টেক সময়ৰ পিছতে তেওঁ আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হ'বহি। সেয়েহে আমন্ত্ৰিত আমাৰ শিক্ষকবৃন্দ, SMCৰ অধ্যক্ষ তথা সদস্যবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ এই মূল মঞ্চত, মূল পেণ্ডেলত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। Hello. Good morning, everyone. Myself, Aisha Brahma, respected dignitaries present here, and my dear students and friends. We are representing Goresar College of Baksa district. Now we are going to perform Dihanam. Thank you. Hey man, eu tak dulu. Consider. Krishna Krishna Hari John
আমাৰ গড়েশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ নাগাৰা নাম পৰিৱেশনৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। दायो जोङो जोंनि डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथांखौ आरोबाव मिलौदो देंखोजों दोंसे मेथाइ दामबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे मोसाग्राफोरखौबो আমাৰ আলহী উপস্থিত হৈছে সকলোকে একবাৰ থিয় দি হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। आखाइ खबनानै हो बयबो खनसे अन्नानै जोंनि आसामनि मानगोनां सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जोंनि गेजेराव सौफैबाय। आमार অসম सरकाৰৰ माननीय शिक्षा मन्त्री डक्टर रनज पेगु डाঙৰীয়া আমাৰ লগত উপস্থিত হৈছেহি। এইকাৰণে সকলোকে একবাৰ হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। জোৰছে হাত চাপৰি দিয়ক। Thank you. Right, বহক সকলো। खुलुमबाय
Namaskar, Assalamu alaikum. Good morning to all of you. We will now start the panel discussion, BTR marching towards quality education right from KG to PG. On this auspicious occasion, we are really delighted and happy to have amidst us so many dignitaries. I would now like to introduce them one by one. Tania, आलासिफोरखौ सिनायथि होनो लादों. सिनायथि होनायनि सिगांनो बयखौबो खनसे गसंनानै दोंनै मोनसे जोबोद मोजां सान जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जोनोम सान बेखायनो खनसे गसंनानै बयबो आखाइ खबनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांनो आशीर्बाद होनो थाखाय. Today is the very auspicious day and today is the birthday of Honorable Chief of BTR, Sri Pramod Boro. Today is the day when he was born. So we are really happy and lots of blessings from thousands of people here for long and prosperous, joyous life, sir. Thank you. I now like to welcome and introduce our Honorable Minister of Education's Welfare of Plains Tribe and other backward caste, Dr. Ronos Pegu. I would like to introduce him and welcome him. Hokole ekbar hat sapori di pelai amar Dr. Ronos Pegu dangoriak adoroni jonabole moi onurod korisu. Amar BTR Chief Sir Pramod Boro dangoria tekhetok ekhon aronayare adoroni jonaise ekhon buke aru ekhon indi jacket. Thank you so much, sir, for being with us here today. And we are really glad and we feel really blessed on your presence here. Thank you so much. Hatsapuri diok hokolue. We are really also delighted to have amidst us today. And we are really glad that he is with us today, and in a short while he will also address the gathering here. And we are so happy and we are really joyous that one of the eminent person has joined us today in the first ever Bड'l International Lawless Festival. The ambassador from Myanmar to India, Iran and Bhutan, Mr. Mo Kyaw Ung, if I am pronouncing it correctly, Mr. Mo Kyaw Ung, who is His Excellency Ambassador to India, Iran and Bhutan. So our Chief Sir will welcome him with an Indi jacket, with an aronai and a bouquet and a souvenir from Bड'l. Please join me in welcoming him with a big clap. A round of huge applause. Sir, we are really happy and delighted that you are here with us today. Thank you so much, sir, for accepting our invitations and being present here today at the City of Peace, Kokrajhar, the capital of Bड'l Territorial Region. Thank you so much, sir. Thank you. Hokle hat sapuri diok akhai khobnani he. Thank you. Before I go into the introductions of other dignitaries here, I would now like to request our Honorable Chief Sir to deliver the welcome address first. नमस्कार खुलुमबाय दिनै जोङो नलेज फेस्टिवलनि थामथि सानाव जोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे गोनांथार सावरायनाय लादों
दा बे सावरायनायाव नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों আজি আমাৰ নলেজ ফেষ্টিভেলৰ এটা তৃতীয় দিন আৰু এই তৃতীয় দিনত আমাৰ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে কথা কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী এজন অসমৰ আগশাৰীৰ বুদ্ধিজীৱী চিন্তাবিদ ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এই সভাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত লাগি থকা म्यानमार देश আপোনালোক সকলোৱে জানে বাৰ্মা বুলিও কয় ইয়াৰ এজন এম্বাসাডৰ যিজনে ৰাষ্ট্ৰদূত বুলি কওঁ আমি যিজনে ভাৰত ইৰাণ আৰু ভূটানক চাই তেখেত মাও কিয়াও আং His Excellency Ambassador of Myanmar is present here with us today and we are highly delighted to receive His Excellency in our midst and we hope this knowledge festival will create an environment where we can build a good relationship between Myanmar and India from northeastern side. There is always good relation between Myanmar and India. But we, the northeastern people, as we are close neighbor, we want to build a good relation between Myanmar and Bhutan. And today, it is a good beginning. We, on behalf of the people of Bड'ल region, thank His Excellency for coming all the way from Delhi amidst of your busy schedule. Thank you. আমাৰ মাজত আছে আজি আমাৰ চৰকাৰৰ ডেপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ স্পিকাৰ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ বড'ল ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনাৰেবল ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰফেচাৰ লাড্ডু সিং ডাঙৰীয়া বড'ল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডক্টৰ সুবুং বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলো চৰকাৰৰ ইএম সকল ইয়াত উপস্থিত আছে এমচিএলএ সকল ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ বড'ল ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে বিভিন্ন কলেজৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সকল আজি উপস্থিত আছে এইখন মঞ্চত আমাৰ চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছে আমাৰ ভাৰতৰ আগশাৰীৰ দুজন সন্মানীয় সাংবাদিক আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে অলপ পিছত তেখেতসকলক ফেলিচিটেশ্যন দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ প্ৰফেচাৰ ফণীন্দ্ৰ গয়াৰী হায়দৰাবাদ ইউনিভাৰ্চিটিত তেখেতে শিক্ষাদান কৰি আছে আমাৰ মাজত আছে আমাৰ জন বৰগয়াৰী তেখেতে UNDPৰ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দায়িত্বত আছে ইয়াত চৈথালী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী আছে ৰেজিষ্টাৰ্ড CITৰ মই সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ শিক্ষা আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন স্কুলত SMC SMDC CRC বিভিন্ন দায়িত্বত থকা সন্মানীয় ব্যক্তিসকলক আজি ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এই জ্ঞান মহা উৎসৱত বড'ল ইউনিভাৰ্চিটিত তেনেকুৱা এক লগ হ'বলৈ পাৰিছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই সভাখন অনাগত দিনত আহি থকা দিনত বড়োলেণ্ডত গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ মানদণ্ডটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি ভাল এটা সিদ্ধান্তত আহিব পাৰিম দীঘলীয়া সময়ত আমাৰ স্কুলৰ কলেজৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা আমি পাতি আহিছোঁ আমাৰ স্কুলবোৰত ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শিক্ষক নাই বিভিন্ন সমস্যাবিলাকৰ কথা আমি পাতি আহিছোঁ
অকল নেগেটিভ কথাবিলাক পাতি থাকিলে নহ'ব, কিছুমান পজিটিভ কথাও পাতিব লাগিব। বহুত সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি নেগেটিভ কথাটো বেছি পাতোঁ কাৰণে পৃথিৱীত কি ভাল ভাল কাম হৈ আছে, কি পজিটিভ কামবিলাক হৈ আছে, এইবিলাক আমি কেতিয়াও একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। কাৰণ আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি বহুতে নেগেটিভ কথাবিলাক পতা হয়। কিন্তু আজিৰ সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পৃথিৱীৰ মানুহে কোনো নেগেটিভিটিটো তেখেতসকলে আশ্ৰয় দিয়া নাই। তেখেতসকলে পজিটিভ যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট, যোগাত্মক যিবিলাক নতুন নতুন যিটো আইডিয়া, জ্ঞানবিলাক লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাই আছে। তো সেইকাৰণে এজন ব্যক্তিয়ে কৈছিলে, ৰুজবেল বুলি, তেখেতে খুব ভাল কথা এটা কৈছে, ইট ইজ বেটাৰ টু লাইট এ কেণ্ডেল দেন টু কাৰ্চ দি ডাৰ্কনেছ। ইট ইজ বেটাৰ টু লাইট এ কেণ্ডেল দেন টু কাৰ্চ দি ডাৰ্কনেছ। তেখেতে কৈছে যে আপুনি অন্ধকাৰক বেয়া পাই থকাতকৈ, অন্ধকাৰক খাও দি থকাতকৈ আপুনি এটা কেণ্ডেল, এটা লাইট জ্বলাই দিয়া, অন্ধকাৰটো নিজে নিজে গুচি যাব। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ আমাৰ শিক্ষা যে আগুৱাই যোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণে অকল আমি কোনোবা এটা ছেকশ্যনক, কোনোবা এটা ব্যক্তিক, কোনোবা এটা গ্ৰুপক আমি দোষাৰোপ কৰি থাকিলে নহ'ব। এই অঞ্চলত আমি এটা ভাল পৰিৱেশ গঢ়িব লাগিব। এটা সময় আছিলে এই অঞ্চলত উগ্ৰপন্থী সমস্যা, ষ্টেবিলিটি নাই, বিভিন্ন হিংসাৰ পৰিৱেশ, বিভিন্ন অস্থিৰতা ইয়াত বিৰাজ কৰিছিলে। সেই সময়ত আৰ্মি, পুলিচ, অপাৰেশ্যন, বিভিন্ন পৰিৱেশ, সেইবিলাক কৈ পেলাই আমি অলপ স্কেপ কৰিছিলোঁ, আমি দূৰত আহিছিলোঁ। কিন্তু আজি দেখিবলৈ পালোঁ আমাৰ আৰু বাহিৰৰ ইভেন অসমৰে আমাৰ জিলাবিলাক আৰু বাহিৰৰ জিলাবিলাকৰ লগত বহুত এটা গেপ আহি গ'ল। ভাৰতৰ বিভিন্ন জিলাবিলাকৰ লগত, বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগত তুলনা কৰিলে আমি বহুত তলত পৰি গ'লোঁ। অকল শিক্ষাই নহয়, আজি হেল্থ ছাৰ্ভিচেছৰ কথা কওক, বিভিন্ন কথা কওক, আমি বহুত পিছ পৰি গ'লোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাটো বিশেষকৈ আমি সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও বড়ো সাহিত্য সভাৰ মিটিঙত আহোঁতে কৈছে যে চিৰাং জিলা আমাৰ লয়েষ্ট দিশৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড এইবিলাকতে বহুত বছৰ চলি আছে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টত। বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক তুলনামূলকভাৱে অলপ অলপ আগবাঢ়ি আহিছে, কিন্তু এতিয়াও ইমান আগবাঢ়ি আহিব পৰা নাই। আজি এখন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰফেচাৰ যোৱাকালি আহিছিলে, তেখেতসকলৰ লগত মই ৰাতিপুৱা আলোচনা হৈছিলে। তেখেতে কৈছে আগতে বহুত আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী তাত পঢ়িবলৈ গৈছিলে, এতিয়া লাহে লাহে কমি গৈছে বুলি কৈছে। যি সময়ত আজি শান্তি আহিল, ভাল পৰিৱেশ আহিল, ভাল পৰিস্থিতি আহিল, আৰু চৰকাৰী তৰফৰ পৰাও বিভিন্ন আঁচনিবিলাক লাহে সেইকাৰণে জ্ঞান এইবিলাক যদি আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, ল'ব নোৱাৰোঁ, আমি বিশ্বৰ লগত কেতিয়াও খোজ মিলাব নোৱাৰিম। আৰু এই কথাটোকে আগত ৰাখি, এই কথাটোকে চিন্তা কৰি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এই বছৰ জ্ঞান মহোৎসৱ ইয়াত উদযাপন কৰিছে, ইয়াত পালন কৰিছে। এই জ্ঞান মহোৎসৱত দেশ বিদেশৰ বহুত এক্সপাৰ্টবিলাক আহি, বহুত স্কলাৰবিলাক আহি বিভিন্ন বিষয়ত আমি কেনেকৈ আগুৱাই যাম ইয়াৰ বহুত ভাল ভাল কথা কৈ গ'ল। তেখেতসকলেতো উপদেশ দিলে, আজি আগশাৰীৰ দেশবিলাকে শিক্ষাদান কেনেকৈ কৰি আছে, এই কথাবিলাক তেখেতসকলে কৈ গ'ল। এতিয়া এইটো আমি পালন কৰিব লাগিব। মোৰ বহুত দুখ লাগিছে যেতিয়া এজন মায়ে আহি ঘৰত কৈছে যে, এজন লিখা পঢ়া নাজানা মায়ে আহি কৈছে যে মোৰ ল'ৰাজন MSc পাছ হ'ল, তাৰ কাৰণে এটা চাকৰি দিব লাগে। মই কৈছোঁ যে মা, মই আপোনাৰ ল'ৰা MScৰ কাৰণেতো চাকৰি দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ কাউন্সিলত 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডহে চাকৰি দিব পাৰোঁ। তেতিয়া তেখেতে কৈছে 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড যি হ'লেও এটা কাম চাকৰি দিলেই হ'ল। আমাৰ শিক্ষাটো কোনপিনেদি গতি কৰি আছে, য'ত মাৰ হাত ধৰি ল'ৰাজন আনিব লাগিছিলে। MSc পাছ কৰাৰ পিছত মাৰ হাতটোহে ধৰি আনিব লাগিছিলে, কিন্তু MSc পাছ কৰাৰ পিছতো
মায়েহে আমাৰ ল'ৰাক হাতত ধৰি আনিব লগা হৈছে। এইটো বৃহৎ দুখৰ বিষয়। এই বছৰ ITIৰ এডমিশ্যনত আমাৰ বড়োলেণ্ডত এতিয়া 11খন ITI হ'বলৈ গৈ আছে। আগতে 7খনত চলি আছিলে আৰু 4খনত এডমিশ্যন দিয়া হ'ল। ITI এডমিশ্যন ল'বলৈ BA MA পাছ কৰা ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাকে এপ্লাই কৰিছে ITI পঢ়িবলৈ, য'ত মেট্ৰিক পাছ কৰি ITI পঢ়িব পাৰে। গতিকে আজিৰ সমাজখনে চিন্তা কৰিবলৈ সময় হ'ল, কাৰণ শিক্ষা নহ'লে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম। আপোনালোক সকলোৱে জানে এটা সভ্যতা, এটা চিভিলাইজেশ্যন, এইটো শিক্ষাহে জ্ঞানেহে এটা চিভিলাইজেশ্যন গঢ়িছে। জ্ঞান নহ'লে আমি কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম। আজিৰ সময়ত আমি টকা পইচা বিভিন্ন পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে আমাক এইটো লাগে, এইটো লাগে, এইটো লাগে, চব পাব পাৰিম আমি যদি আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এটা সময় আহিছে যে বিশ্বৰ মানৱৰ লগত খোজ মিলাবৰ কাৰণে হ'লে আমাৰ ইয়াত বাকী কথা হওক নহওক, শিক্ষাৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব। আৰু শিক্ষাৰ পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে 4টা পিলাৰৰ কথা পাতি আহিছে। শিক্ষকসকল ঠিক হ'ব লাগিব। আজি বহুত শিক্ষকসকলে ৰেগুলাৰ ক্লাছ নকৰে। এইদিনা যোৱাকালি মিটিঙত আমাৰ কলেজৰ কথা ওলাইছে। কলেজৰ প্ৰফেচাৰবিলাক বহুতে সোনকালে কলেজ এৰি গুচি যায় বুলি পেলাই। আমাৰ কলেজ প্ৰিন্সিপাল কলেজৰ কথা পাতোঁতে তেনেকুৱা কথাবিলাক ওলাইছে। স্কুলত আজি বহুত টিচাৰ আছে যিসকলে ডিউটি কৰিবলৈ নাযায়, বেলেগ মানুহে ডিউটি কৰিবলৈ পঠায়। মিড ডে মিল চৰকাৰে দিবলৈ দিছে, মিড ডে মিল নিদিয়ে। এনে কৈ দিয়ে কালি দিম, পৰহি দিম। আজি মই বহুত স্কুলত ঘূৰিলোঁ, এনে কৈ দিয়ে তেখেতসকলে, ছাৰ আজি নিদিলোঁ কিবা কাৰণত, কিন্তু পিছত খবৰ লওঁ বহুত দিন মিড ডে মিল নিদিয়ে। বহুত শিক্ষকবিলাক ৰেগুলাৰ নহয়। গতিকে আজি চৰকাৰৰ পলিচি আছে যে চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহবিলাক চৰকাৰী ডিউটি পালন কৰিবই লাগিব, সেইটো আকৌ অনুকিয়াই দিয়াৰটো কথা নাই। কিন্তু আজি যিসকল মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ দায়িত্ব আছে তেখেতসকলে যদি নিজৰ ডিউটিটো নকৰে, এইকাৰণে আজি আপোনালোকক মাতিছোঁ, যিসকলে গধুৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে, SMC SMDC, আপোনালোকৰ বহুত দায়িত্ব আছে। কাৰণ সেই বিদ্যালয়তে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো গঢ়িব লাগিব। আজি কিছুমানে অলপ টকা পইচা কামাইছে, প্ৰাইভেট স্কুললৈ দিছে, ক'ৰবাত দিছে, ঠিকে আছে, আপুনি প্ৰাইভেট স্কুলত দিছে, কি কৰিব পাৰিছে পাৰা নাই আপোনালোকে চাওক। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলটোতো আমাৰ লাৰ্জ স্কেলত আছে, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত যিখিনি সুবিধা আছে এইটো বেলেগ স্কুলত সুবিধা নাই। আজি অসমত বহুতে কয় যে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল ভাল নহয়, বেলেগ মানে প্ৰাইভেট স্কুল ভাল। কিন্তু প্ৰাইভেট স্কুলতো এজন শিক্ষকে বহুত কম দৰমহা পায়, সি কেনেকৈ বেছি ভাল শিক্ষা দিব পাৰে? গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত আমাৰ বহুত বেছি দৰমহা পায় প্ৰাইভেট স্কুলতকৈ। গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ টিচাৰবিলাকে ট্ৰেইনিং পায়, প্ৰাইভেট স্কুলৰ টিচাৰবিলাকতো একো ট্ৰেইনিং নাপায়। তো ইয়াৰ পিছতো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকৰ ৰিজাল্ট কিয় বেয়া? বিভিন্ন কথাবিলাক আজি আলোচনা হৈছে। কিন্তু আজি আমি কাকো সমালোচনা কৰিব বিচৰা নাই যে আমি এটা আঙুলি কাৰোবাক দেখালে 3টা আঙুলি নিজকে দেখাই বুলি কয়। সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজিৰ সময়টো হ'ল ৰেছপনচিবিলিটি লোৱাৰ সময়, দায়িত্ব লোৱাৰ সময়। কাৰণ ভাৰত ইতিমধ্যে 75 বছৰ হৈ গ'ল স্বাধীনতাৰ। আজি যদি আমি এই বেছিক কথাবিলাক লাগি থাকিব লাগে, তেনেহ'লে আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্ম, বৰ্তমান প্ৰজন্মই যি ইউথবিলাকে আজি বিশ্বৰ কম্পিটিশ্যনত যাব লাগিছিলে, গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যনত যাব লাগিছিলে, সেইবিলাক গ্ল'বেল কম্পিটিশ্যনত যাব নোৱাৰিব। হায়াৰ এডুকেশ্যন লৈ উঠিও LP স্কুলৰ টেট পৰীক্ষা দিব লগা হ'ব, 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড চাকৰি বিচাৰিব লগা হ'ব। তো এইকাৰণে যিমানখিনি নেগেটিভিটি আছে, এই নেগেটিভিটিটো ছাইড কৰি পজিটিভিটিখিনি আমি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ যথেষ্ট শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে, মাষ্টৰ নাই, কালি মাষ্টৰ হৈ যাব। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই, তাত আন্তঃগাঁথনি, কালি ইণ্টাৰগাঁথনি হৈ যাব। কিন্তু আমাক যে গুণগত শিক্ষা লাগে, আমি যে পঢ়িব লাগে, ষ্টাডি কৰিব লাগে, জ্ঞান ল'ব লাগে, ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু কোনোবা পৰিৱেশ এটা গঢ়িব লাগিব। আৰু সেই পৰিৱেশ গঢ়াত সকলো পিলাৰ, ফাৰ্ষ্ট পিলাৰ টিচাৰ, ছেকেণ্ড পিলাৰ যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধৰোঁ, তৃতীয় পিলাৰ যদি আমি অভিভাৱকক ধৰোঁ, চতুৰ্থ পিলাৰ যদি আমি সমাজখন গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিবিলাকক ধৰোঁ, প্ৰত্যেকটো পিলাৰটোৱে আমাৰ ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে শিক্ষাৰ আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। তো এইকাৰণে মই দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই। আমাৰ অতিথিসকল আছে, আজি মন্ত্ৰী মহোদয় আহিছে, যি মন্ত্ৰী মহোদয় যোৱা দশকৰ পৰা দশক ধৰি সমাজ জীৱনত বিভিন্ন বিষয়ত তেখেতে কাম কৰি আহিছে, আৰু আজি শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী দায়িত্ব পোৱাত
আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ আৰু কিছুমান সংস্কাৰমূলক কাম আৰু নতুন নতুন পলিচি অসমৰ এডুকেশ্যনত আহি আছে তো তেখেতৰ পৰা আপোনালোকে কথা শুনিবলৈ পাব মই এটাহে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ সো আজিৰ দিনটোত আমি শিক্ষাৰ কথা পাতিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলো শিক্ষাৰ দায়িত্বত আছে আমাৰ কলেজৰে হওক হাই স্কুলৰে হাই ছেকেণ্ডাৰী হওক আমাৰ মিটিংখন শেষ নোহোৱালৈকে যাতে আপোনালোকে নাযায় কিবা নহয় কিবা এটা আমি বুজিব লাগিব আজি যাতে কালিৰ পৰা আমি কিবা এটা নতুন এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বৰ্তমান প্ৰজন্ম আৰু আহি থকা প্ৰজন্মক পৃথিৱীৰ ভাল সুস্থ নাগৰিক গঢ়াৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ কাৰণে এজন টেলেণ্টেড মানুহ বনোৱাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ কাৰণে নিজকে এটা ফিটেষ্ট জেনেৰেশ্যন গঢ়াৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক তৈয়াৰ কৰিব লাগিব পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অতিথিসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে মিটিং শেষ হোৱাৰ পিছত এক্সিবিশ্যন চাব পাৰিব ইয়াত বহুতখিনি নতুন নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়াবিলাকক লৈ এক্সিবিশ্যন আনিছে সেইবিলাকো আপোনালোকে পিছত চাব পাৰিব গতিকে মই আৰম্ভণি ভাষণত এইখিনি কথাই কৈছোঁ আৰু সকলো যাতে আজিৰ মিটিংটো শেষলৈকে এটেণ্ড থাকে সেইটো অনুৰোধ কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ আমাৰ BTRৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডাঙৰীয়ালৈ অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ শান্তিৰ প্ৰতীক ন্যায়ৰ প্ৰতীক আৰু উন্নতিৰ প্ৰতীক হয় গতিকে সকলোকে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ তেখেতৰ জন্মদিনত হাত চাপৰি মাৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ We will now have a welcome dance from Goresar College. Bagurumba dance will be presented in honor of the guest present here, especially our His Excellency Ambassador to India from Myanmar and our Honorable Education Minister Dr. Ronos Peguji. Dania Bagurumba Musanai. Before the dance troupe comes over the dais, I would like to introduce 2-3 more people. Dania Snaichi Hunulubidang, Zungni BTR Assembly ni Speaker, Manganang Kachiram Borosar, Bitanku Gangsi Aronajang Borai Nejase, Kachiram Borosar, Honorable Speaker to the Assembly of BTR. And would like to welcome our Honorable Deputy Chief of BTR, Sri Govindo Sondro Busumatari. He is present here with an Aronai. We would also like to introduce and welcome Sri Sandeep Phukan, Deputy Editor, The Hindu, New Delhi. Sri Sandeep Phukan, thank you so much, sir, for being here with us. Very, very senior journalist is present here. And would like to welcome and introduce Mr. Santanu Nandan Sharma, Associate Editor, Economic Times, New Delhi. Mr. Santanu Nandan, সকলে হাত চাপৰি দিয়ক তেখেতৰ কাৰণে Santanu Nandan Sharma, Associate Editor, Economic Times. Thank you so much. Now we have a welcome dance, the traditional and very unique dance of the Bodos, Bagurumba.
বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল গড়েশ্বৰ কলেজৰ আমাৰ বাগৰুম্বা টিমলৈ Before I invite one more guest to speak, esteemed guest, I would like to introduce few more guests. दानिया सिनायथि होनो लादों जों दंफैयो Professor Kishore Kumar Wari. Kishore Kumar Wari is professor at University of Illinois at Chicago. তেখেতে আমেৰিকাৰ চিকাগোত Illinois University পঢ়ায় Department of Pharmacology and Regenerative Medicine. Kishore Kumar Goyari, professor who is teaching at University of Illinois at Chicago. He is from Kokrajhar only, and he is here with us today to address the gathering. We have with us Professor Fonin Goyari, professor of economics at the Central University of Hyderabad. Professor Fonin Goyari, thank you so much for being with us. Akai khobnani ho boibo Professor Fonin Goyari bitanga economics फोरोङो जों बिथाङा दंफैयो जों लोगोसे दंबावो Regional Head United Nations Development Program Mr. John Borgoyari बिथांनोबो आखाइ खबनानै हो हात सापरि दियक तेखेत John Borgoyari UNDP আমাৰ North East Regional Head হয় আমাৰ লগতে আমাৰ senior ইয়াতে lawyer আছে Mr. Sabdaram Rabha he is senior advocate at Guwahati High Court Mr. Sabdaram Rabha তেখেতকো নিজৰ চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ CIT ৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ চৈতালি ব্ৰহ্মা তেখেত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বিথাङা বেয়াव दङ बिथांखौबो सिनायथि होनाय जाबाय जों आलासिफोर दंफैबावो जों आर'नाइ सोनो नागिरदों जोंनि सिनियर EM रनजित बसुमतारी बिथांखौबो जोङो बरायनो नागिरदों दिनै रनजित बसुमतारी बेनि उनाव दङ जोंहा रेवरेवा नार्जिनारी बिथाङाबो EM BTR बिथांखौबो गांसे आर'नाइ गौतम दास मानगोनां EM बिथाङा ससियेल वेलफेयारनि गौतम दास डाङरियाखौ आमी आदरनि जनायसु डक्टर नीलुत सरगियारि एग्जिकिउटिभ मेम्बार BTR गभर्नमेन्ट बिथांखौबो बरायनाय जाबाय डक्टर अजित बर' प्रिन्सिपाल गसाइगाव B.Ed कलेज बिथांखौबो बरायबाय We have more guests with us. We will keep introducing them before we move ahead. We are really privileged to now invite His Excellency Ambassador to India, Iran and Bhutan from Myanmar, Mr. Mo Kiao Ung. We would like to request sir to deliver his address. आखाइ खबनानै हो बिथांनि थाखाय खनसे Shri Pramod Boro, Honorable Chief, Boroland Territorial Region, Dr. PQ, Honorable Minister, Education Government of Assam, and dignitaries on the dais, good afternoon and namaste. It is my great honor and privilege to attend the Boroland International Knowledge Festival 2023. First and foremost, I would like to express my gratitude to Shri Pramod Boro, Honorable Chief Executive Member of Territorial Council and Responsible Official of Boroland, for the excellent arrangement and warmth of the hospitality extended to me in this beautiful town of Kokrajhar. At the outset, I congratulate Boroland Territorial Council for organizing this wonderful festival in a timely manner with the purpose of creating, fostering, promoting knowledge exchange, solution sharing, and partnership building for achievement of social development priorities and key SDG 2030 in contemporary BDR and the world. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we widely accept that 21st century is the era of knowledge age or innovation-driven age. Today, the power of new ideas is greater than money. Knowledge is a key asset for a society to create value for sustainable development and growth. Knowledge economy is becoming a new trend
in this age of modern science and technology. If we say knowledge is power, knowledge shared is power multiplied. Against this backdrop, I commend Bord'l Territorial Council for bringing together thought leaders, educators, researchers, and practitioners to pave a new platform for sharing a knowledge, to draw a best practice from across the world to enhance the creation of peaceful, green, and smart Bord'l. I believe this festival will be beneficial to the people, especially youth of Bord'l, to India and the region to a larger extent. Distinguished guests, ladies and gentlemen, under the pretext of India-Myanmar relations, I would like to take this opportunity to brief that India and Myanmar bilateral ties go beyond 7 decades of former diplomatic relations. We, India and Myanmar, are bound by geography, proximity, religious, cultural, and people-to-people links that go back to antiquity. Geographically, Myanmar shares a long land border of over 1,600 kilometers with India in 4 northeastern states of India, vis-a-vis Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Mizoram. It also shares a maritime boundary in the Bay of Bengal. In terms of culture, both Myanmar and India share many commonalities, such as heritage of religious, ethnic, and linguistic ties. Since the establishment of diplomatic relations between Myanmar and India on 4th January 1948, Myanmar and India have been enjoying traditionally close friendship and amity based on mutual respect, mutual understanding, and good neighborliness. Successive governments of both countries have maintained close and friendly relations in line with the 5 principles of peaceful coexistence. Furthermore, Myanmar is situated at the pivotal location which assists as a bridge to facilitate India Act East policy and neighborhood first vision. Centrality of ASEAN is embedded in the Indian narrative. For India, Myanmar is not only the gateway to the ASEAN region, but also the only member state of ASEAN adjoining India in both land and maritime boundaries. Distinguished guests, ladies and gentlemen, 8 magical states of Northeast India and western part of Myanmar consisting of Chin State, Rakhine State, Kachin State, and Sagaing region share opportunities with similar economic and business structure. The economy is largely dependent on agriculture and on the export of unprocessed primary commodities, and which micro, small, and medium enterprises such as weaving and food processing industry provide the basis of industrial development. In addition, immense potential is stored in the northeastern state of India and western part of Myanmar to promote tourism. This whole region is blessed with natural scenic beauty, rich biodiversity, rare wildlife, distinct historical and cultural sites, and ethnic heritage. Surprisingly unspoiled, it is a land of captivating scenery, abundant greenery, and exotic varieties of flora and fauna. It is a haven for travelers looking for a tranquil environment to get away from the hustle and bustle of metropolitan life. It also offers a great scope for mountaineering, trekking, golfing, river cruises, and adventure tourism in the region. If developed and promoted well, this can emerge as the biggest employer in the region. I believe that there is a strong potential for multi-sectoral cooperation between the 2 neighbors. Out of the initiative for connectivity between Myanmar and India, the Kaladan Multimodal Transit Transport Project and the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway Project are 2 flagship connectivity initiatives which are in progress. Upon completion of those 2 projects, they will not only provide strategic links to the Northeast, but also be hugely beneficial to Myanmar and northeastern states of India. Those are significant to both India and
Southeast Asian country as it establishes connectivity to further strengthen cooperation among the countries in the region. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as you have all known, the outbreak of COVID-19 pandemic has hampered the global economy and has brought distancing in physical communication and disruption of various industries all over the world. Every country has been trying to mitigate and remediate the adverse impact of COVID-19. Despite the formidable challenge, opportunities are still abundant in Northeast India and Western Myanmar. Our two countries have common ground and mutual benefit to take our relation to higher level in all aspects of cooperation. Through established cooperation mechanism, India and Myanmar are in the best position to complement each other. Myanmar is keen to work with our neighbor, India. We welcome India's public and private institutions to explore much more in the area of education, healthcare, digital, training, skill and research to support, harness and cope with global changes. I would like to take this opportunity to invite Bodoland's businessmen to explore and invest in Myanmar for further development and growth across borders. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in conclusion, I sincerely wish Bodoland International Knowledge Festival 2023 a great success and further progress while reaffirming Myanmar's utmost support and fullest cooperation to the objectives and work of Bodoland Territorial Council. On this auspicious occasion, I would like to express my own good wishes for the well-being and success of you all. Thank you. Thank you so much, His Excellency Ambassador. We will now proceed with the rest of the program. We have one more introduction. Mr. Priti Prushun Debnath, lecturer at the Government Teachers Training College, Kokrajhar. We welcome him with an aronai. Akhai khomnani hoboibo khonse. Bithangnebo. Itia amar Nikhil Boro Satra Hontar pora amar Shikha Montri Dangoriak adoroni janabo. Amar All Bodo Students Union or Vice President Aru General Secretary Ponindra Brahmo Aru Karamda Wari তেখেতসকলে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক আদৰণি জনাইছে এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তেখেত আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া সমাজৰ সোর্স অফ ইনস্পিৰেশ্যন হয় বহু ডিকেডছ ধৰি বহু দশক ধৰি তেখেতে নেতৃত্ব বহন কৰিছে আজি আমি খুবেই সুখী তেখেত ইয়াত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে মই ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিবলৈ মাননীয় বিটিসি প্রধান প্রমোদ বড় ডাঙরিয়া বিটিসির উপমুখ্য কার্যবাহী সদস্য গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙরিয়া অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড় ডাঙরিয়া বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেসৰ লাডু সিং ডাঙরিয়া ইয়াত উপস্থিত হোৱা হায়দৰাবাদৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা ফণীন্দ্ৰ গয়াৰী ডাঙৰীয়া সুদূৰ আমেৰিকাৰ এলিনৰ পৰা অহা কিশোৰ ৱাৰী ডাঙৰীয়া UNDPৰ জন বৰগাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ম্যানমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰৰ এম্বেচেডৰ মাননীয় মৌ ক্যাও আং ডাঙৰীয়া অধিবক্তা শব্দৰাম ৰাভা ডাঙৰীয়া ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে বিটিচিৰ মাননীয় কাৰ্যবাহী সদস্যসকল সাধাৰণ সদস্যসকল ইয়াত উপস্থিত থকা মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল সুধীবৃন্দ
ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই জনাইছে আজি বিশেষভাৱে আমাৰ SMDC আৰু SMCৰ সভাপতিসকল তথা আমাৰ ক্লাষ্টাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ সকলোকো আমন্ত্ৰণ জনাইছে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ মঞ্চত আৰু বহু মানুহ আছে সকলোৰে নাম লোৱা সম্ভৱ হোৱা নাই তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে মই BTCক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নতুন চিন্তাৰে নলেজ ফেষ্টিভেল এটা আয়োজন কৰিছে আমাৰ অসমখন অধিৱেশনৰ দেশ উৎসৱ পাৰ্বণৰ দেশ ফেষ্টিভেল বুলি ক'লে আমি ধেৰ নাচ গান ফূৰ্তি ফাৰ্তা পিকনিক এনেকুৱা ফেষ্টিভেলৰ কথাই বুজোঁ কিন্তু এই অধিৱেশনখন আয়োজন কৰিছে বিশেষভাৱে জ্ঞানৰ অন্বেষণৰ কাৰণে নলেজ শ্বেয়াৰিঙৰ ওপৰত আৰু নলেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে জানো মুখেৰে কওঁ বিভিন্ন জেগাত যে নলেজ ইজ পাৱাৰ জ্ঞানেই ক্ষমতা আৰু সেই জ্ঞান তাক আহৰণ কৰা তাক চৰ্চা কৰাৰ প্ৰধান যি মাধ্যম সেই মাধ্যমটোৱেই হ'ল শিক্ষা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰি গৈছে যোৱা বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহোঁতেও উল্লেখ কৰিছে বুলি কৈছে যে যোৱাবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেয়া ফলাফল কৰা জিলাখন হ'ল চিৰাং জিলা আৰু সামগ্ৰিকভাৱে BTADৰ ফলাফলো সন্তোষজনক নহয় কেৱল সেইটোৱে নহয় যে জনজাতীয় অঞ্চলবিলাকত শিক্ষাৰ ফলাফল সন্তোষজনক নহয় আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে কি কৰিলে আমি ইয়াৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে নলেজ ফেষ্টিভেল বা এই নলেজ ফেষ্টখনে আমাক নতুন দিক নিৰ্দেশনা দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব নলেজ বুলি যেতিয়া কওঁ তাৰ বিশালতা বহুত ৰকেট সায়েন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কবি খেতিত কি সাৰ দিব লাগিব গাহৰিক কিমান পৰিমাণৰ দানা খুৱাব লাগিব গাহৰিৰ কপি কপি যদি জ্বৰ উঠিছে তাক কি কৰিব লাগিব তালৈকে এই গোটেই কথা বিস্তাৰিত হয় নলেজ এতিয়া আমি জনজাতীয় বিশেষকৈ সমাজ বা অন্যান্য যি পিছপৰা সমাজবিলাক আছে সেই সমাজবিলাকৰ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা অৰ্থনীতিৰ ব্যৱস্থা আগতে বেলেগ আছে জনজাতি মানুহৰ যিটো ইকনমি আছে সেই ইকনমিটোক মই কওঁ ছাবচিষ্টেন্স ইকনমি অৰ্থাৎ জীয়াই থকাৰ এটা ইকনমি জীৱিকামূলক ইকনমি আৰু সহজ সৰলভাৱে ক'বলৈ গ'লে মই তাক বিভিন্ন জেগাত এনেকুৱা আলোচনাত মই কওঁ যে ট্ৰাইবেল মানুহৰ যিটো ইকনমি এইটো হ'ল মানে টাইগাৰ ইকনমি তো টাইগাৰ ইকনমি মানে যে টাইগাৰ বাঘ কেৱল সেই জেগাত থাকে যি জেগাত বাঘৰ খাদ্য থাকে বাঘৰ য'ত খাদ্য নাই তাত বাঘ নাথাকে মই কেইদিনমান আগত দিহিংপাটকাই ফৰেষ্টত গৈছিলোঁ মোৰ লগত যোৱা কেইজনে উঠিছে ইয়াত কিজানি বহুত বাঘ আছে মোক ইয়াত বাঘ নাই মানে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো ইয়াত নাই ইয়াত যিটো আমি কওঁ লিঅ'পাৰ্ড বুলি কওঁ নাহৰ ফুটুকী বাঘ এইটো আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ নাই মোক সুধিলে কিয় নাই মই কৈছোঁ ইয়াত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ খাদ্য নাই তো বাঘ সেই জেগাত থাকে যি জেগাত বাঘৰ খাদ্য থাকে
জনজাতি মানুহ সেই জেগাত থাকে যি জেগাৰ মানুহত যি ঠাইত জনজাতি মানুহৰ খাদ্য থাকে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল বাঘে যদি ওচৰতো পায় ই দুটা পহু কেতিয়াও নামাৰে বাঘে ফূৰ্তিত কেতিয়াও পহু নামাৰে সি খাবৰ কাৰণে পহুটো মাৰে আৰু বাঘে এটা বস্তু নাজানে যে দুটা মাৰিলে এটা বেলেগ বাঘক আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিম এই কথাটো বাঘটোৱে নাজানে বাঘে এটাই মাৰিব এটাই খাব যিটো বাঘে খাব নোৱাৰে এইটো হিয়ালে খাব চৰায়ে খাব কিন্তু বাঘৰ বিপদটো হ'ল বাঘে ট্ৰেডিং নাজানে বাঘে বিজনেছ নাজানে গতিকে এটা পহু মাৰি খাম এটা পহু শুকাই থম এইটোও নাজানে এটা পহু মাৰি খাম আৰু এটা পহু গৈ বজাৰত বিক্ৰী কৰিম এইটোও নাজানে তো ট্ৰাইবেল মানুহৰ অৱস্থা এইটোৱেই ট্ৰাইবেল মানুহে যিমানটো দৰকাৰ ইমানটোৱেই খেতি কৰে তাতকৈ এক্সট্ৰা সাৰপ্লাছ বোলা খেতিটো ট্ৰাইবেল মানুহে কৰিব নাজানে যিমান প্ৰয়োজন সিমানখিনিহে ফৰেষ্টৰ পৰা লয় তাতকৈ বেছিকৈ নলয় আৰু মডাৰ্ণ এতিয়া ইকনমিক্সে আমাক শিকাইছে যে কেপিটেল নহ'লে বিজনেছ নহয় অৰ্থাৎ মূলধন লাগিব মূলধন হ'লেহে বিজনেছ হ'ব কৰিব পাৰিব আৰু মূলধন কি কেপিটেল কি একুমুলেশ্যন অফ সাৰপ্লাছ ৰাহি উৎপাদন বা ধনৰ যিটো সমাহিত একুমুলেটেড এমাউণ্ট সেইটোৱে হ'ল কেপিটেল এতিয়া ট্ৰাইবেল মানুহৰ কোনো সাৰপ্লাছেই নাথাকে সাৰপ্লাছ ট্ৰাইবেল মানুহে নিবিচাৰে ৰাহি বোলা বস্তুটো ট্ৰাইবেল মানুহৰ নাথাকে আৰু সেইকাৰণে ট্ৰাইবেল মানুহৰ কেপিটেল নাথাকে আৰু কেপিটেল নথকা কাৰণে ট্ৰাইবেল মানুহে এতিয়াৰ আধুনিক বিজনেছত আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই কিন্তু এই 21st চেঞ্চুৰীত এতিয়া যদি আমি উন্নতি প্ৰগতিৰ পথত যদি আমি যাব লাগে তেনেহ'লে আমি সাৰপ্লাছ প্ৰডাকশ্যন জানিব লাগিব অৰ্থাৎ মোক যিমান প্ৰয়োজন তাতকৈ বেছি মই উৎপাদন কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লেহে মোৰ সাৰপ্লাছ হ'ব আৰু সাৰপ্লাছ হ'লেহে মই সাৰপ্লাছ একুমুলেট কৰিব পাৰিম আৰু সাৰপ্লাছ একুমুলেট হ'লে মোৰ কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন হ'ব কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন হ'লেহে মই বিজনেছত এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিম টাইগাৰ ইকনমিৰ পৰা আমি এতিয়া ওলাই আহিব লাগিব এটা কমাৰ্চিয়েল ইকনমিলৈ আহিব লাগিব খেতিও কমাৰ্চিয়েল হ'ব অন্যান্য আমাৰ যিমান যি কৰিম সকলো কমাৰ্চিয়েল হ'ব তাত যাব লাগিব এই সময়খিনিত ইয়াৰ কাৰণে যিটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু হ'ল সেইটো হ'ল নলেজ আৰু সেই নলেজ আহৰণৰ মূল মাধ্যম হ'ল এডুকেশ্যন কিন্তু একমাত্ৰ নহয় ইনষ্টিটিউশ্যনেল এডুকেশ্যন এণ্ড নন ইনষ্টিটিউশ্যনেল এডুকেশ্যন দুয়োটাৰ কম্বিনেশ্যনত আমি নলেজ আহৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু মাজত কেইবাটাও ৰিভলিউশ্যন পাৰ হৈ গ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন পাৰ হৈ গ'ল এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিভলিউশ্যন পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া এটা IT ৰিভলিউশ্যন চলি আছে IT ৰিভলিউশ্যন আহি এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ মেচিন লাৰ্ণিঙৰ কথা বতৰাবিলাক আমাৰ সমাজত আহি গ'ল 1970 চনত আমেৰিকাৰ এজন বিখ্যাত লিখক গৱেষক দাৰ্শনিক এলভিন টফলাৰ তেওঁৰ নাম তেওঁ তেতিয়া এখন কিতাপ লিখিছিল কিতাপখনৰ নাম দিছিল ফিউচাৰ শ্বক 10 বছৰৰ পাছত তেওঁ আৰু এখন কিতাপ লিখিলে সেইখন কিতাপৰ নাম দিলে থাৰ্ড ৱেভ 10 বছৰৰ পাছত আৰু এখন কিতাপ লিখিলে সেইখন লিখিলে নাম দিলে পাৱাৰ শিফ্ট তিনিখন কিতাপ এই তিনিখন কিতাপত তেখেতে বৰ্ণনা কৰি গ'ল যে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ই কেনেকৈ পৃথিৱীখন পৰিৱৰ্তন কৰিব ব্যৱসায় বাণিজ্য শিক্ষা দীক্ষা সমাজ সংস্কৃতি ৰাজনীতি সকলোতে ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আনিব এই ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এটা সময় আছিল
মোৰে এটা সপোন আছিল ৰাতি টোপনিটোৱে 1 ঘণ্টা মোৰে দেৰিকৈ আহিছিল যে কেনেকৈ হাতত এটা মোবাইল ফোন পাম কিন্তু এতিয়াতো প্ৰত্যেকৰ হাতে হাতে ইয়াত যিমান বহি আছে মই জানো মোবাইল ফোন হাতত নথকা ব্যক্তি একজনো নাই প্ৰত্যেকৰ হাতত মোবাইল ফোন আহি গৈছে মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে ফোন কৰাৰ পাছত এতিয়া তাত হোৱাটছএপ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন যিসকল একেবাৰে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে চেট জিপিটি টিপিটি এইবিলাক আহি গ'ল এই ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিত ইনফৰমেশ্যন ইজ নলেজ আৰু যাৰ হাতত ইনফৰমেশ্যন আছে যাৰ হাতত ডেটা আছে ডেটা যাৰ লগত আছে তথ্য যাৰ লগত আছে তেওঁই পাৱাৰফুল গতিকে তথ্যৰ প্ৰতি ইনফৰমেশ্যন নলেজ তাৰ কাৰণে এক নতুন ছিষ্টেমত আমি আগবাঢ়িব লাগিব এইখিনি সময়তে এটা ভাল কথা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020 আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু তাৰ আধাৰত আমি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰি আছোঁ সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত আমি কৈছোঁ মোক যদি 2-3টা শব্দত ক'বলৈ কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ অবজেক্টিভ কি লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি এটা বাক্যত to create a knowledge-based, vibrant society. জ্ঞান সমৃদ্ধ উজ্জীৱিত সমাজ এখন সৃষ্টি কৰাটোৱেই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ মূল উদ্দেশ্য কেৱল ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট আৰু চাকৰি এই চাকৰিমুখী ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট কেন্দ্ৰিক যি শিক্ষা ব্যৱস্থা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা ওলাই জ্ঞান সমৃদ্ধ এখন উজ্জীৱিত সমাজ এ নলেজ বেছড ভাইব্ৰেণ্ট ছ'চাইটি এখন সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু সেইটো আগবঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ মাইণ্ডছেটবিলাক মানসিকতাবিলাক চেঞ্জ হ'ব লাগিব মই যেতিয়া কলেজত যাওঁ কলেজৰ প্ৰফেচাৰসকলৰ লগত কথা পাতোঁ মই তেওঁলোকক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ যে IAS অফিচাৰ হ'বৰ কাৰণে মিনিমাম ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন কি IAS অফিচাৰ হোৱাৰ কাৰণে মিনিমাম ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ্থাৎ BA পাছ কৰিলে আপুনি UPSC দিব পাৰে UPSC পাছ কৰিলে আপুনি IAS অফিচাৰ হ'ব পাৰে এতিয়া আপুনি IAS অফিচাৰ হৈ গ'ল IAS অফিচাৰ হোৱাৰ পাছত প্ৰথমতে ডিষ্ট্ৰিক্টত পোষ্টিং তাৰপাছত গুৱাহাটীত ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আহি গ'ল এতিয়া তেওঁ ইকনমিক্সত BA কৰি IAS অফিচাৰ হৈছে বা কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি আহি IAS অফিচাৰ হৈছে ডিউটি পৰিছে এতিয়া চাকৰি পৰিছে ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ ফিচাৰী শিকিব লাগিব জানিব লাগিব বুজিব লাগিব 2 বছৰ ফিচাৰীত চাকৰি কৰাৰ পাছত ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গ'ল ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ এতিয়া তেওঁ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ জানিব লাগিব তাৰ 2 বছৰৰ পাছত তেখেতৰ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গ'ল এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি বিভাগ এতিয়া তেওঁ কৃষি জানিব লাগিব তো এজন BA পাছ কৰা মানুহ IAS হ'ল IAS হোৱাৰ পাছত তেওঁ যদি অল ডিপাৰ্টমেণ্টছ অল ছাবজেক্টছ তেওঁ যদি জানিব পাৰে বুজিব পাৰে তেনেহ'লে আমাৰ কলেজৰ প্ৰফেচাৰসকলে কিয় নোৱাৰিব আজি আমাৰ যিবিলাক মহাবিদ্যালয় এটা অঞ্চলত যিখন মহাবিদ্যালয় আছে সেই মহাবিদ্যালয়খনৰ আটাইতকৈ বেছি শিক্ষিত অৰ্থাৎ নলেজেবল মানুহ ক'ত আছে বুলি ক'লে দে আৰ ইন দ্য কলেজ কলেজতে আটাইতকৈ বেছি PhD থকা MSc MA ডিগ্ৰী থকা মানুহবিলাক যদি য'ত আছে তেওঁলোক কলেজত আছে কিন্তু কলেজত যদি এতিয়া আপুনি নলেজ বিচাৰি ফাৰ্মাৰ এজন আহে ফাৰ্মাৰজনে যদি কয় এজন প্ৰফেচাৰক লগ কৰিলে বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰক লগ কৰিলে তেওঁক যদি কয় যে ছাৰ
মই ধান খেতি কৰিছিলোঁ, ধান খেতিত চৰহা পোক লাগিছে, কিন্তু কি কৰিম, আপুনি মোক এটা উপায় দিয়কচোন। তেতিয়া প্ৰফেচাৰজনে ক'ব যে মইতো হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰফেচাৰ, মোক পানীপথৰ যুদ্ধৰ কথা সোধা মই ক'ব পাৰিম, কিন্তু ধান খেতিত পোক লগাটো মই ক'ব নোৱাৰিম। আছামিজৰ টিচাৰ প্ৰফেচাৰৰ ওচৰত গ'লে ক'ব যে তুমি মোক মাধৱ কন্দলী কি সোধা, লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাৰ কথা সোধা, মই ক'ব পাৰিম, মই ধান খেতিৰ বিষয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ। কোনোবাই যদি কয় যে মই মাছ পুহিছিলোঁ, মাছত ঘাঁহ লাগিছে, মোক এতিয়া কিবা এটা মই কি কৰিম, ফিজিক্সৰ প্ৰফেচাৰজনে ক'ব তুমি মোক নিউটনৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা, মই ক'ব পাৰিম, কিন্তু মাছত কেনেকৈ ঘাঁহ লাগিছে এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। তাৰ মানে প্ৰত্যেকে একোটা ডিপাৰ্টমেণ্টেলিজম, নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, নিজৰ ছাবজেক্ট সেই গণ্ডিৰ মাজত সোমাই আছে, তাৰ বাহিৰত যাব পৰা নাই। টিচাৰৰ দায়িত্ব, টিচাৰে কেৱল ছাবজেক্ট পঢ়াব সেইটো নহয়, মানুহক জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামত পথ দেখুৱাব লাগিব। আজি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি, আমি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়বিলাকত লাখ লাখ ডিগ্ৰীধাৰী মানুহ প্ৰডিউচ কৰি আছোঁ, লাখ লাখ। কিমান লাখ মানুহে মেট্ৰিক দিয়ে প্ৰত্যেক বছৰ, 4 লাখ মানুহে মেট্ৰিক দিয়ে প্ৰত্যেক বছৰ, কিন্তু মোৰ অসম চৰকাৰত সৰ্বমুঠ চাকৰি কৰা মানুহ আছে 5 লাখ। টোটেল 1.4%, 1.4% মানুহৰ কাৰণেহে অসম চৰকাৰত চাকৰি আছে, বাকীসকলৰ কাৰণে চাকৰি নাই। তো বাকীসকলৰ কাৰণে কি হ'ব? শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা যে কেৱল চাকৰি বিচৰা মানুহ সৃষ্টি কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা হৈ আছে। ইয়াক আমি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ, চাকৰি দিব পৰা মানুহ সৃষ্টি কৰা, চাকৰি বিচৰা, জব চিকাৰৰ ঠাইত জব গিভাৰ সৃষ্টি কৰা, অৰ্থাৎ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা, যি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ হ'ব পাৰে, যি এটা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, যি এটা ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যি 10জনক চাকৰি দিব পাৰে, সেই ডিৰেকশ্যনত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিক, শিক্ষা ব্যৱস্থাক আমি লৈ যাব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে যেনেকৈ IAS ACS অফিচাৰসকলে সকলো ছাবজেক্ট, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্ট বুজি পোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক, আমাৰ শিক্ষকসকলো নিজৰ ছাবজেক্টটোৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে আন ছাবজেক্টবিলাক তেওঁলোকে বুজি পাব লাগিব, বা আন ছাবজেক্টবিলাকৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্টক গাইড পঢ়িব পৰা হ'ব লাগিব। মানসিকতা চেঞ্জ হ'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে। এজন টিচাৰ অসমীয়া মিডিয়ামত পাছ কৰি আহিছে, অসমীয়া মিডিয়াম লৈ তেওঁ চাকৰি কৰিছে, এতিয়া তেওঁ কৈছে যে মই ছায়েন্স পঢ়াই আছোঁ, মই ছায়েন্স টিচাৰ, মই অসমীয়া পঢ়াব নোৱাৰোঁ, অসমীয়াটোত বেলেগ ছাবজেক্ট। 84 ইলেক্টিভ ছাবজেক্টছ আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত। এই 84 ছাবজেক্ট, 84টা ডিপাৰ্টমেণ্ট, মোৰ কোৰ ছাবজেক্ট হ'ল 5টা, আৰু ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হ'ল 84টা। গতিকে এখন কলেজত এই 84, এখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত 84 ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ টিচাৰ দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। এজন টিচাৰ, এজন শিক্ষকে নিজৰ কোৰ ছাবজেক্টৰ উপৰিও ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট, তাত তেওঁৰ পাৰদৰ্শিতা থাকিব লাগিব। অনাগত দিনত এনেকুৱা ছাৰ্ভিচবোৰ হয়তো আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, যাৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ ওপৰত নলেজ আছে, তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দি পেলাই আমি শিক্ষকতাৰ চাকৰিত আমি নিয়োগ কৰিব লাগিব। এতেকে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত আমি যিখিনি ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰিব গৈ আছোঁ, এই ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিঙত এটা কথা বুজিব
যে কেৱল ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট নহয়, কেৱল চাকৰি বিচৰা মানুহ সৃষ্টি কৰাত নহয়, চাকৰি দিব পৰা মানুহ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি অনাগত দিনত কাম কৰিম আৰু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই ছ'চাইটিখনক যাতে আমি নলেজ দিব পাৰোঁ, এখন নলেজ বেছড ভাইব্ৰেণ্ট ছ'চাইটি যাতে আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ দিশত আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই দিশতে আমি কাম কৰি আছোঁ। মাজে মাজে মিডিয়ামক লৈ ভাষাক লৈ বিতৰ্ক হয়। মাতৃভাষা সকলোৰে প্ৰিয়, মাতৃভাষা সুৰক্ষিত হ'ব লাগে আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমত শিক্ষাদান আৰম্ভ হ'ব লাগে, তাত কোনো বিতৰ্ক নাই। কিন্তু এতিয়া লেংগুৱেজ ইজ এ স্কিল। যিমানে মই ভাষা জানিম, যিমানে মই ভাষা পঢ়িব লিখিব পৰা হ'ম, সিমানে মই এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যন এটাত থাকিম, কাৰণ লেংগুৱেজটো হ'ল এটা স্কিল। আৰু ছাত্ৰ সৰু অৱস্থাটোৱেই হ'ল ভাষা শিকাৰ আটাইতকৈ উপযুক্ত সময়। ইংৰাজী শিকিব পাৰিলে ভাল। বড়ো মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ, অসমীয়াও যদি মই শিকিব পাৰিছোঁ, মোৰ এইটো এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এডিশ্যনেল স্কিল। মই যদি হিন্দীও শিকিছোঁ, মোৰ এইটো এডিশ্যনেল স্কিল। গতিকে লেংগুৱেজক কেৱল আৱেগিক দৃষ্টিভংগীৰে নাচায়, লেংগুৱেজক যদি আমি এটা এডিশ্যনেল স্কিল হিচাপে চাওঁ আৰু যিমান বেছি ভাষা শিকিব পাৰোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে এটা এডভান্টেজ বা এডিশ্যনেল মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন, এডিশ্যনেল মোৰ স্কিল, এই দৃষ্টিভংগীৰে যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন বহুভাষী ৰাষ্ট্ৰক বৰ্তমানৰ দিছ গ্ল'বেলাইজড যি পৃথিৱী, এখন গাঁও সদৃশ যি পৃথিৱী, সেই পৃথিৱীখনত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোক বেছি কম্পিটেণ্ট হ'ব, তেওঁলোক বেছি ফিট হ'ব কাম কৰাৰ কাৰণে। তেনে দৃষ্টিভংগী লৈ আমি সকলোৱে আগবাঢ়িব লাগে। মাতৃভাষাৰ জেগাতে থাকিব, মাতৃভাষা সুৰক্ষিতই থাকিব, মাতৃভাষাৰ মাধ্যমো থাকিব, কিন্তু বেলেগ ভাষা শিকাৰ ৰাস্তাবিলাকো আমি বিদ্যালয়তে আমি মুকলি কৰিব লাগে। আমি যদি তাক পষ্টপন কৰি ৰাখোঁ যে আমি কলেজত পালে বেলেগ ভাষা শিকিম, ইউনিভাৰ্চিটিত পালে বেলেগ ভাষা শিকিম, নিউৰলজিষ্টবিলাকে কৈছে, ডাঙৰ বিজ্ঞানীসকলে, ডক্টৰসকলে কৈছে, তেতিয়াহ'লে বহুত পলম হৈ যাব, আমি ভালকৈ শিকিব নোৱাৰিম যদি শিশু অৱস্থাত আমি এই বেলেগ বেলেগ ভাষাবিলাক নিশিকোঁ। বহুতে কৈছে ইমানবিলাক ভাষা দি দিলে এইটো এটা বুজা হৈ যাব। চাইণ্টিষ্টবিলাকে কৈছে বুজা নহয়। শিশু অৱস্থাত বহুতকেইটা ভাষা সমান্তৰালভাৱে পেৰেলেলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। যিটো প্ৰকৃতিৰ গিফ্ট, প্ৰকৃতিৰ অৱদান গিফ্ট, এইটোৱেই মগজুটোক এনেকুৱাকৈ সৃষ্টি কৰিছে যে ই শিশু অৱস্থাতে বহুকেইটা ভাষা মগজুটোৱে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে কোনো চাপ বা তাৰ কাৰণে কোনো বুজা সৃষ্টি নহয়। বিটিআৰ অঞ্চলত বা জনজাতীয় অঞ্চলবিলাকত শিক্ষাৰ যিটো পশ্চাৎপদতা আছে, পশ্চাৎপদতাৰ বহুকেইটা কাৰণ আছে আৰু কাৰণসমূহ আমি এটা এটাকৈ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। এইটো অনস্বীকাৰ্য যে এটা সময়ত ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত তুলি মেলি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। শিক্ষানুষ্ঠান মানেই হ'ল যে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী। যদি এই শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুয়োটাৰ যদি এটাও নাই, তেতিয়াহ'লে সেই শিক্ষানুষ্ঠানটো হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষকতাৰ চাকৰি, এই প্ৰশ্নত আমি যদি সকলোৱে একমত হওঁ যে ইয়াত আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ, শিক্ষক নিযুক্তিত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহ'ব,
কোনো ভাই ভতিজা মোমাই ভাগিন আমি কাকো আমি চিনি নাপাওঁ যিয়ে আমাক কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পাৰিব সেই কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পৰা ব্যক্তিকে শিক্ষকৰ চাকৰি আমি দিম আজিৰ তাৰিখত অসমত আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত যেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছিল বা 15 বছৰ 10 বছৰ আগত যি শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া তাতকে বহুত বেছি উন্নত এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি দিব পাৰিছো আৰু এইটো সম্ভৱ হৈছে একমাত্ৰ 2012 চনৰ পৰা টেট কোৱালিফাইড টিচাৰ যেতিয়াৰ পৰা আমি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়াৰ পৰাই এই উন্নয়নটো সম্ভৱ হৈছে আৰু এতিয়া আমি অবিচল যে ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি স্বচ্ছতাৰে অনুষ্ঠিত কৰা টেট পৰীক্ষাক বাদ দি পেলে আমি বেলেগ ধৰণে কোনো ধৰণৰে আমি শিক্ষক আৰু নিযুক্তি নিদিওঁ 6 শিডিউল আমাৰ যিখিনি অঞ্চল আছে তাত যেহেতু প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগটো কাউন্সিলৰ অধীনত 2 এদিনতে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব যে বিটিআৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ কাৰণে আমি পৃথকভাৱে এলপি ইউপিৰ টেট পৰীক্ষা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম মে মাহৰ ভিতৰত এই টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত বিটিসি অঞ্চলত শিক্ষকৰ এটা বৃহৎ সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰিম আন্তঃগাঁথনিত উন্নয়নৰ কাৰণে বিটিসি প্ৰশাসনেও ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আমি সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা মোৰ নিজৰ ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাও আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ এবাৰ গোটেই অসমত আমি সৰ্বমুঠ প্ৰায় 500খন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম উপৰঞ্চীভাৱে 65খন বিদ্যালয় আমি ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ অধীনত চেংচন পাইছোঁ আৰু 65খনৰ ভিতৰত 7খন বিদ্যালয়ে বিটিআৰ অঞ্চলৰ বিদ্যালয় আমি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ খুব সোনকালে ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব বিটিআৰৰ যি শান্তি চুক্তি হ'ল 6.3 নং দফা তাক কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা তাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে সকলো আইনগত সাংবিধানিক কাৰিকৰী এই গোটেইখিনি দিশ পৰীক্ষা কৰি প্ৰায় মোৰ সমাপ্ত হৈছে খুব সোনকালে ইয়াৰ কেনেধৰণে ৰূপায়ণ হ'ব তাৰ ৰূপৰেখা আমি আপোনালোকক দিবলৈ সক্ষম হ'ম মোটামুটি অসমত যি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ যি কথা থাকে বিটিসিত 6.3 যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে এইখিনি আমি খুব সোনকালে সমাধান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বড়ো মিডিয়াম আপ টু ক্লাছ 10 বিদ্যালয়সমূহ চলি আছে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে দ্বাদশ শ্ৰেণী ক্লাছ 12 লৈকে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকত বড়ো মিডিয়াম আমি ইন্ট্ৰডিউস কৰিব লাগে কিতাপৰ ট্ৰান্সলেশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছে আপগ্ৰেডেশ্যন স্কুলৰ আপগ্ৰেডেশ্যন খুব সোনকালে হ'ব একেবাৰতে আমি গোটেইখিনি হাইস্কুল কৰাটো উচিত নহ'ব আমি পৰ্যায়ক্ৰমে বড়ো মিডিয়ামৰ হাইস্কুলক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈ উন্নীত কৰি অহা সেশনৰ পৰা ক্লাছ 11ৰ এডমিশ্যন বড়ো মিডিয়ামত নাম এডমিশ্যন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি নেক্সট সেশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ কিন্তু মই আকৌ সকলোকে এটা আহ্বান জনাম যে মিডিয়াম বড়ো কিন্তু অন্য ভাষা শিকাৰ যিটো অপশ্যন আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আছে ইংলিছ শিকাৰ অপশ্যন এটা ইলেক্টিভ সাবজেক্ট শিকাৰ যি অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে যিমান বেছি আমি ভাষা শিকিব পাৰিম সিমান বেছি আমি এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যনত যাম সকলো মানুহ ডাক্তৰ কিয় হ'ব লাগে যোৱাকালি
আমাৰ IIT গুৱাহাটীত স্কিল দক্ষতা বিকাশৰ এক বিশেষ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে স্কিল এডুকেশ্যন এতিয়া ইট উইল বি এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ এডুকেশ্যন আমাৰ বহুতৰে ধাৰণা যে স্কিলটো বেলেগ এডুকেশ্যনটো বেলেগ আৰু স্কিলটো সেইসকল মানুহৰ কাৰণে যিসকলে স্কুলৰ পৰা ড্ৰপ আউট হয় অৰ্থাৎ 9ৰ পৰা আৰু পঢ়িব নোৱাৰিলে 10ৰ পৰা পঢ়িব নোৱাৰিলে 11ৰ পৰা পঢ়িব নোৱাৰিলে যিসকলে তেনেধৰণে পঢ়িব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয় আমি এই ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক কৰি এতিয়া স্কিলক এডুকেশ্যনৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট কৰি পেলাব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ যিমানসমূহ ITI আছিল ITI বিলাকক এতিয়া আমি বিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা দি ইউডাইছত তাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম যিসকলে ক্লাছ 9 পাছ কৰি ITIত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তেওঁলোকে এটা বছৰ পঢ়াৰ পাছত তেওঁলোকক যাতে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় তাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে 43খন ITI 43খনৰ উপৰি প্ৰত্যেকটো ব্লকত একোখনকৈ ITI আৰু ইয়াতে আমি প্ৰাইভেট পাৰ্টিবিলাকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ বিভিন্ন যিবিলাক আজি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনৰ অধীনত ট্ৰেইনিং পাৰ্টনাৰবিলাক আছে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি যদি প্ৰাইভেটলি তেওঁলোকে ITI প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে ব্লকসমূহত চৰকাৰী ITI বিলাকত যিখিনি সা সুবিধা প্ৰদান কৰি আছে সেম ৰেটত সমহাৰত এই প্ৰাইভেট ITI বিলাকতো শিক্ষা প্ৰদান কৰিব আমাৰ পলিটেকনিক সমূহত ডিপ্লোমা কোৰ্স এটা থাকে 3 বছৰীয়া কিন্তু তাত এতিয়া আমি স্কিল এডুকেশ্যন 3 মহীয়া 6 মহীয়া সাৰ্টিফিকেট কোৰ্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিপ্লোমা লৈকে এই গোটেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ পলিটেকনিক সমূহত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ বাকি আমি এইকেইদিন এটা এক্সাৰসাইজ কৰি আছো স্কুল এডুকেশ্যনত বিদ্যালয় শিক্ষাত দক্ষতাৰ শিক্ষাটো তাক কেনেধৰণে ইনকৰ্পৰেট কৰিব পৰা যায় কাৰণ প্ৰত্যেকজন মানুহটো ডক্টৰ নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহ প্ৰফেসৰো নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহ টিচাৰো নহয় কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহ এমপ্লয়েবল হ'ব লাগিব নিয়োগৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহ যোগ্য হ'ব লাগিব আৰু তাৰ মাজৰ পৰা নিয়োগকৰ্তাও সৃষ্টি হ'ব লাগিব এই দিশত আমি আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমটোৰ এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাৰ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিঙৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ তাত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা লাগে আমাৰ যিসকল SMC SMDC সভাপতি আছে CRCC আছে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ দায়িত্বখিনি সুন্দৰভাৱে পালন কৰক পুৰণা দিনবিলাক পাহৰি যাওক কাৰণ নেশ্যন বিল্ডিঙৰ প্ৰাথমিক কামটোৱে হ'ল এডুকেশ্যন সিস্টেমটোক ঠিক কৰা মই আগত নতুন প্ৰযুক্তিৰ কথা কৈ আহিছিলোঁ যে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এতিয়া গোটেই আমাৰ সমাজ জীৱনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ এক প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰিছে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা তাক এতিয়া মেচিনে কম্পিউটাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু সেই ব্যৱস্থা আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাত আনি আছো কিছুদিন আগত আমি ৰিমছ নামৰ এটা এপ দিছিলোঁ যে ৰিমছ এপৰ জৰিয়তে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিও ল'ব লাগে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও নিজৰ উপস্থিতি দিব লাগে আজিকালি আপোনালোকে মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বহুত কথা গম পায় এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে অচিনাকি নাম্বাৰৰ পৰা ফোন আহিছে কিন্তু ট্ৰু কলাৰ বুলি আপুনি এটা এপ লগাই থৈছে
এই অচিনাকি নাম্বাৰটো কাৰ কোনে কৰিছে আপোনাৰ ফোনটোৱেতো আপোনাক দেখাই দিয়ে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আছে তাত আৰু আমি এতিয়া এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন বিচাৰি আছো এটা ক্লাছত 10জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 10জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফটো আমি এবাৰ আমাৰ সিস্টেমত আপলোড কৰি লম আৰু পিছৰবাৰ ৰুল নাম্বাৰ ৰুল কল নহয় আৰু 1 উপস্থিত ছাৰ 2 উপস্থিত ছাৰ 3 উপস্থিত ছাৰ ও জামানা গিয়া এতিয়া আমি শিক্ষকক কম ফটো এখন লওঁ ক্লাছত কিমানজন উপস্থিত আছে ফটো এখন লওঁ কম্পিউটাৰে মোক কৈ দিব কোন কোন নগেন যোগেন খগেন কোন কোন উপস্থিত আছে কোন কোন অনুপস্থিত আছে আৰু গুৱাহাটীত মোৰ ওলাই যাব যে গোসাইগাঁও 121 নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি উপস্থিত আছে কিমান অনুপস্থিত আছে হেতু গুৱাহাটীৰ মোৰ কন্ট্ৰোল ৰুমত ওলাব কেইটা বজালৈকে স্কুল হৈছে স্কুল আৰম্ভ কৰিছে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এপ আৰম্ভ কৰক আমি গম পাম স্কুল আৰম্ভ হৈছে বন্ধ কৰক আমি গম পাম স্কুল বন্ধ হৈছে অহা শিক্ষা বছৰৰ পৰা আমি সেই ৰিমছ এপটো বহুত শিক্ষকে কিবা কিবি আপত্তি কৰিলে ইয়াত আমাৰ প্ৰাইভেট ডাটা নাইকিয়া প্ৰাইভেচি নাইকিয়া হৈ যাব আমাৰ ব্যক্তিগত ইনফৰমেশ্যন লৈ যাব আৰে মোবাইল ফোনটো ইউজ কৰিছে আপুনি ফেচবুকক পাৰমিশ্যন দিছে কেমেৰা এক্সেছ কৰিবলৈ হোৱাটছএপক দিছে ইনষ্টাগ্ৰামক দিছে কিমান এপ্লিকেশ্যনছ আছে সেইবিলাক আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত এপ ডাউনলোড কৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ ভয় কৰা ইয়াৰতো কোনো বেলেগ কাৰণ থাকিব নোৱাৰে এতিয়া আমি কৈছো ঠিক আছে আপুনি নকৰে আমি প্ৰত্যেক স্কুলক এটা এটা টেবলেট দি দিম প্ৰায় 50,000 টেবলেট প্ৰত্যেক স্কুলে এটা এটাকৈ টেবলেট পাব আমাৰ টেবলেটটো লৈ তাতে এতিয়া আপোনালোকে এই কামখিনি কৰক নিগেটিভ কথাবিলাক চিন্তা নকৰিব পজিটিভ কথাও চিন্তা কৰক পজিটিভ কথা কেনেকুৱা দৰমহাৰ কাৰণে বিঅ অফিচত যাব লাগে ডিঅৰ অফিচত যাব লাগে কিবা একাউণ্টেণ্টৰ সহি লাগে ট্ৰেজাৰী অফিচত সহি লাগে কিন্তু আমি এতিয়া এনেকুৱা টেকনলজিৰ জৰিয়তে এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন বনাই আছো যাতে কোনো শিক্ষকে দৰমহাৰ কাৰণে ক'তো যাব নালাগে নিজৰ পে স্লিপ নিজৰ মোবাইলত নিজে ডাউনলোড কৰি ল'ব নিজৰ পে স্লিপ নিজে বনাব কিমান দিন আৰু আপুনি স্কুলত গৈ পেলাই হেতু এপ ইউজ কৰিব কিমান দিন স্কুলত উপস্থিত আছিল যদি আনঅথৰাইজডলি 3 দিন আপুনি অনুপস্থিত আছিল আনঅথৰাইজড উপস্থিত নাছিল কম্পিউটাৰে আপোনাৰ 3 দিনৰ দৰমহা কাটি দিব তাত মোৰ কৰিব লগা একো নাই কোনো বিঅ ডিঅ কাৰো একো কৰিবলগীয়া নাই অৰ্থাৎ পে স্লিপখন সেই এপ্লিকেশ্যনত আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোতে পে স্লিপ জমা হ'ব তাৰ পৰা হি অথেন্টিকেশ্যন ভেলিডেশ্যন যিমান যি আছে অথেন্টিকেশ্যন ভেলিডেশ্যন যিমান যি আছে সব ডিজিটেল প্লেটফৰ্মতে হ'ব আৰু অটোমেটিক আপোনাৰ একাউণ্টত দৰমহাৰ পইচা সোমাই যাব তালৈকে আমি গোটেই এডুকেশ্যন সিস্টেমৰ আমি ডিজিটাইজেশ্যন কৰি আছো মেছিভ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আমি নিৰ্মাণ কৰি আছো এতেকে যিসকল শিক্ষকে শিক্ষকৰ দৰমহাটো লৈ তেওঁলোকে বেলেগ কাম কৰি থাকে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম লাহে লাহে আপোনালোক প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ যাওক যে আপোনালোকে বেলেগ কামটোৱে কৰিব আৰু শিক্ষকতাটো কৰিব নালাগে আৰু যিসকলে শিক্ষকতা কৰি আছে তেওঁলোকে শিক্ষকতা কৰিব শিক্ষকতা কৰি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ৰাইজক সেৱা দিব চৰকাৰখনেও তেওঁলোকলৈ ফেচলেছ সেৱা আগবঢ়াব কোনো মানুহক দেখা সাক্ষাৎ নকৰাকৈ আপুনি আপোনাৰ প্ৰাপ্যখিনি যাতে পায় অটোমেটিক আপোনাৰ একাউণ্টত যাতে পইচা সোমায় সেই ব্যৱস্থাটো অসম চৰকাৰখনে আমি চৰকাৰে সেই ব্যৱস্থাটো আমি কৰি আছো মনত ৰাখিব শিক্ষা বিভাগত কৰা ফাঁকি হেতু দেশখনক দিয়া ফাঁকি নিজৰ সমাজখনক দিয়া ফাঁকি শিক্ষা বিভাগত হোৱা দুৰ্নীতি হেতু দেশৰ বিৰুদ্ধে হোৱা দুৰ্নীতি
MDMৰ মিড ডে মিলৰ চাউল হেৰুৱা ইউনিফৰ্মৰ পইচাৰ সৎব্যৱহাৰ নোহোৱা খেলা ধূলা সামগ্ৰীৰ সৎব্যৱহাৰ নোহোৱা এই কথাবিলাক দেশদ্ৰোহী কাম কাজ দেশৰ উন্নয়ন প্ৰগতিক পিছুৱাই ৰখাৰ কাম কাজ আৰু এই কথাবিলাক এতিয়া আপোনালোকে পাহৰি যাওক অনাগত দিনৰ কাৰণে আপোনালোক প্ৰস্তুত হওক ৰেছপন্সিবল SMC হিচাপে ৰেছপন্সিবল SMDC হিচাপে ৰেছপন্সিবল CRCC হিচাপে অহা দিনবিলাকত কাম কাজ কৰিব লাগিব আৰু এই যি ডিজিটেল ব্যৱস্থা আহি আছে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া এই ডিজিটেল ব্যৱস্থা আপোনালোকে আয়ত্ত কৰিবই লাগিব আৰু ডিজিটেল ব্যৱস্থাতে আপোনালোকলৈ দিহা পৰামৰ্শ নীতি নিৰ্দেশনা আহিব আৰু আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাকো এই ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰে আপোনালোকে কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰলৈ পঠিয়াব লাগিব অন্যথা 50,000 শিক্ষানুষ্ঠান 50 লাখৰ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখিনিক মেনেজমেণ্ট কৰাটো উইদাউট টেকনলজি ইয়াক মেনেজমেণ্ট কৰাটো সম্ভৱপৰ কথা নহয় মই শেষত BTC প্ৰশাসনক পুনৰবাৰ এই নলেজ ফেষ্ট এই অনুষ্ঠিত কৰি BTC অঞ্চলতে কেৱল নহয় গোটেই অসমতে জ্ঞান অন্বেষণৰ আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাত তাত নব্য নতুন যি প্ৰয়োজনীয়তা আৰু এই সম্পৰ্কত নতুন নতুন কথা আলোচনা কৰি ইয়াৰ নতুন নতুন দিশ কিছুমান উন্মোচিত কৰাৰ কাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আৰু আপোনালোক সকলোকে ধৈৰ্য সহকাৰে আমাৰ কিছু তথ্য ভিত্তিক বক্তব্য আপোনালোকে শুনাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ গজনথং